अध्ययन करुछु आ प्रभु तांकर वाक्य द्वारा आमान सहित से कथा होउछन मु प्रभु को धन्यवाद दिए वास्तव में से आमान को केते सुंदर भाव में कढ़े आनुछन आज जो मान आमान सहित जड़ित होइछंती बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल रो ए अध्याय रे मु आपन मान को धन्यवाद जणाउछि जो माने जूम रे यूट्यूब रे रहिछंती प्रत्येक को धन्यवाद प्रभु आपन मान को आशीर्वाद करंतु आमाने आज एवरी तारो 7 अध्याय आमान अध्ययन करिया पई जिबा आमान को पद पर्व पढ़िबा पई अविनाश भाई सहाय्य करिवे आमाने मिलित भाबरे एटा को आमाने अध्ययन करिया पई जिबा एवरी 7 अध्याय एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय आमाने एबे पर्यंत जो अध्याय गुडी को देखिछु सेटु आमे देखि पाकु पाउछु जे ख्रीष्ट किपरि भिन्न अटंती आमे एवरी एक अध्याय देखितिलु जे ख्रीष्ट समस्त ठारू श्रेष्ठ अटंती आ दुई अध्याय देखितिलु जे मानवर मुक्ति पाए एकमात्र त्राणकर्ता से आउ केही नुहंती अन्य माने केही नुहंती से मसा हुंतु बा एलियो हुंतु बा दूत माने हुंतु बा बाबावादी हुंतु से मान को द्वारा परित्राण आसे नै ख्रीष्ट को द्वारा आ जो माने स्वर्ग पाई बाहरी चंती जीवा पाई सन पाई चेतावनी कारण से माने जो माने मसा को द्वारा बाहरी आसीतिले प्रांतर से माने चली जाइछन प्रांतर चली जाइछन प्रभु आज तांकर वाक्य द्वारा आमान कथा होउछन विशेष करी आमे देखु जे ख्रीष्ट जने उत्कृष्ट जाजक अटंती आमे षष्ठ अध्याय देखितिलु जे आत्मिक अभिवृद्धि पाई किछ गोटे परामर्श होइछि आज आमे ए सप्तम अध्याय देखिला बेलकु एबरी पुस्तक लेखक यीशुंकर आ मल्कीसेदकंकर जाजकीय सेवा कार्य को तुलनात्मक भाव से उपस्थापना करुछन आ ए अध्याय आमे देखि परिबा यीशुंक परि किए अछि ए अध्यायर प्रसंग बा शीर्षक मु देइछि जे यीशुंक परि किए अछि आमे ए 6 अध्याय पर्यंत देखि आसला परे आमे गोटे विषय जानि परछु जे यीशुंक परि किए अछि आ यीशुंकर सेवा कार्य मल्कीसेदकंकर सेवा कार्य सहित तुलना करा छै आमे ताहा ए अध्याय रे अध्ययन करिबा पे जिबा आमाने समस्त मिलित भाबरे ए अध्याय को अध्ययन करिना देखि अब ए अध्याय रे आमे गोटे विषय देखिबा जे प्रथम 3 पद जदि आमे पढिबा एठी ऐतिहासिक दृष्टिकोण रु से उपस्थापना करूछंती जे प्रभु यीशु आ मल्कीसेदकंकर सेवा कार्य विषय आमाने प्रथम 3 पद पढिबा एही मल्कीसेदक सालेम रो राजा ओ परात्पर ईश्वरंक जाजक थिले से अब्राहम राजा मानकु संहार करी प्रत्यावर्तन करिबा समय रे ताहांको संगे साक्षात करी आशीर्वाद करिथिले अब्राहम मध्य ताहांको समस्त पदार्थरु दशमांश देइथिले अनुवाद कले एहांको नामर प्रथम अर्थ धर्म राजा द्वितीय सालेम रो राजा अर्थात शांति राजा एहांकर पिता कि माता कि वंशावली कि आयुर आरंभ और जीवनर अंत किछि ही जणा नहीं से ईश्वरंक पुत्रंक सदृश्य करा जाई अनंतकालीन जाजक होई रही अछंती एठी हम देखु जे प्रभु यीशु ख्रीष्टन को तुलना कला बेलकु से मल्कीसेदक कथा कहउछन से कोन कहउछन देखंतु मल्कीसेदक सालोम रो राजा से कोठी का राजा सालोम रो राजा परात्पर ईश्वर को जाजक थिले से अब्राहम राजा मान को संहार करी प्रत्यावर्तन करिबा समय रे तांको संगे साक्षात करी आशीर्वाद करी आमे देखु एवरी तारो सॉरी आदि पुस्तक तार 12 पर्व देखुछु प्रभु ऑलरेडी तांको आशीर्वाद करी सारिछन अब्राहम को आशीर्वाद करी सारिछंती एबे साक्षात रे मल्कीसेदक तांको आशीर्वाद करूछन अब जते बेले युद्ध करी के से प्रत्यावर्तन करूछंती युद्ध करी माने कोन जते बेले लोटो को लोक माने आक्रमण करिसंती आउ से धरा पड़िसंती तांको उद्धार करिबा पाए किए जाइछंती अब्राहम जाइछंती अब्राहम जो यात्रा करूछंती सेही समय आपण देखिबे जे यात्रा करिबा समय रे साथी रे अनेक लोक अछंती अब्राहम एकुटिया यात्रा करू नाहंती
अब्राहम को सहित अन्य मान जब आप देखिए आदि पुस्तक 14 तार 14 टी पढ़िबे आदि पुस्तक 14 तार 14 ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାମ ଆପଣା ଜ୍ଞାତି ଧରା ହୋଇ ଯିବାର ସମାଚାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଆପଣା ଗୃହଜାତ 318 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଶତ୍ରୁଗଣର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦାନନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଣ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ଧରା ପଡିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାତି ବୋଲେ କିଏ? ଲୋଟ। ଜ୍ଞାତି ଧରା ପଡିଛନ୍ତି। এই সমাচার শুনিবা মাত্রকে যুদ্ধ বিদ্যার শিক্ষিত আপনা গৃহজাত 318 জন মানে সে জর্নি করিবা সময়ে অব্রাহম একা যাত্রা করুনাহান্তি এ মানে ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦାସ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘରେ ତ ଗୋଟେ ବି ଚାକର ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ଦାସ ଦାସୀ ଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବି ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ପଶୁପଲ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିରାଟ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଛାଡିଆ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଛାଡି ଆସିବାଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ନା ଆମର ଘର ନା ଜମିଦାର ନା ଖାନଦାନ ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଢେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଛାଡିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡିକି ଆସିଛୁ। କଣ ଛାଡିକି ଆସିଛୁ? କଣ ଥିଲା? ସୁନାମୁଣ୍ଡା ଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ। କହିବେ ନା ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡିକି ଆସିଗଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କଣ ଥିଲା ଯେ ଛାଡିକି ଆସିଲି? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଜାତ 318 ଜଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆହୁରି ପଛକୁ ଯଦି ଯିବା ମାନେ ସେ କେମିତି ଥିବେ? ଏଇ ମାନେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି? ରାସ୍ତାରେ ଏ ସାଲମର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସାକ୍ଷାତ କରିବାରୁ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଦଶମାଂଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦଶମାଂଶ ଦେବା ବିଷୟରେ କୋଉଠି ଆସିଛି କଥା? ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ରାହମ ଦଶମାଂଶ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଦଶମାଂଶ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତାର ଦାନ ଅଟେ। ଦଶମାଂଶ କଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତାର ଦାନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଦେଇଛ ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ କିଞ୍ଚିତ ଦଉଛି। ଦଶମାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ 90 ଭାଗ ମୋର 10 ଭାଗ ତୋର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦଶମାଂଶରେ କେମିତି ଚଳିବି? ପ୍ରଭୁ କଣ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇବି? ତୋରାଣୀ ପାଣି ପିଇବି କି? ପ୍ରଭୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତେ 90 ଭାଗ ମୋର 10ମାଂଶ ତୋର, ହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? 10ମାଂଶ 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା। 9,000 କାହାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର, 1000 ଆପଣଙ୍କର। ଭଉଣୀ ମାନେ 1000 ଟଙ୍କାରେ କଣ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? 1000 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ଗ୍ୟାସ ବି ନାହିଁ, ପନିପରିବା ବି ନାହିଁ, ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚିନି ଚାହା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେମିତି ଚଳିଥାନ୍ତେ? ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମକୁ 90 ଭାଗ ତୋର, ତୁ ନେଇ ମାସ ସାରା ଚଳିବୁ, 10ମାଂଶ କୃତଜ୍ଞତାର ଦାନ ଗୋଟେ ସେବା ପାଇଁ ତୁ ଦବୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଜିକାଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 10ମାଂଶ ଦେବା କଥା ନା ନାହିଁ? 10ମାଂଶ ତ ନୂତନ ନିୟମରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଲେଖା ନଥିଲା ବିଷୟ କାହିଁକି ଆମେ ଦେବା? ସେଟା ତ ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ନିୟମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଦଉଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଆସିନଥିଲା। ଏଟା ପ୍ରେମର କୃତଜ୍ଞତାର ଗୋଟେ ଦାନ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁର 10ମାଂଶ, ସବୁ ପଦାର୍ଥର 10ମାଂଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁବାଦ କଲେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧର୍ମ ରାଜା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାଲମର ରାଜା,
अर्थात शांतिर राजा। ए मल्कीसदक को कौन कहते से धर्म राजा। प्रभु जीशु कौन अटंती से धर्म राजा अटंती। से धर्म रे विचार करती से अधार्मिक काम करती। से दिन व्यभिचार कर्म जे धरा पड़ी ताको विचार करिवार अधिकार कहार थिला यीशुंकर थिला। यीशु सेमान को भी छाड़ी देले याको भी छाड़ी देले किंतु एबे से केमित काहे के आसुचंती एबे धर्म रे विचार करिवा पई आसुचंती कारण से धर्म राजा अटंती। आउ से द्वितीय थर भी आसुचंती शांतिर राज्य प्रतिष्ठा करिवा पई कारण पृथ्वी रे एबे पर्यंत शांतिर राज्य नाही। यहाँ को पिता कि माता कि वंशावली क्यों बा आयुर आरंभ जीवन अंत किछि जना नहीं। किछि जना नहीं मल्कीसदक विषय किछि जना नहीं। से ईश्वर को पुत्र सदृश करा जाई अनंत कालीन याजक होई रही अछंती। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आयुष केते बयस केते मते जने लोक पचारते आज्ञा यीशु को बयस केते कारण से भावुची 2000 वर्ष। मु गोटे कथा कहली तमर जन्म पूर्व पृथ्वी सृष्टि पूर्व से अच्छा ताहांको द्वारा पृथ्वी सृष्टि है। पृथ्वी सृष्टि है पर आमे आसी आम पूर्व से अच्छा से ही आरंभ अटन तांकर आरंभ कि तांकर शेष आमको जना नहीं। तांकर वंशावली कहीं दि जाए मनुष्य भाव से जगत रे आसीथिबारु वंशावली आरंभ होची अब्राहम को वंशावली नचे से धर्म राजा शांति राजा अटंती तांकर वंशावली आमको जना नहीं। ईश्वर कौन सी वंशावली न था। तो मल्कीसदक किए मल्कीसदक कहउछंती धर्मर राजा शांतिर राजा। से कौन कले से सालमर राजा भावरे से याजकर काम करिसन। से केउठर आसिले कौन सी नथी पत्र नाही तांकर जन्म मा मरण संपर्क कौन सी डाटा नहीं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले एइथि पाए जे आपनकर मोर पाप पाए मरिबे। ईश्वर केबे मरंती नहीं। आम देश रे बना हुंती नाच हुए बसाणी मध्य हुए ईश्वरंकर आकृति मध्य बना हे बने बसाणी मध्य तांकर नहीं। ईश्वर आकृति नुहंती ईश्वर मूर्ति नुहंती ईश्वर जीवित अटंती जहां को स्वर्ग धारण करी न पारे। एटा हमर लोक माने बुझिला अलग बहुत समय ही जे हम देशर लोक माने बुझिला अलग बहुत समय ही जे ए बुझिबा मूड रे मध्य नहीं। एबे इलेक्शन आसिले गंजे सप्लाई होची आउरी एंती पूजा परवान रे तो से फ्री रे सप्लाई हो सब लोक पेटे पेटे पी के नाची थाउचंती। ईश्वर कोन जाने ईश्वर के अटंती जांकर आरंभ नहीं जांकर शेष नहीं जे सब किसी अटंती तांको सहित तुलनात्मक भाव रे से कहउछन। आ जदि हमें देखिबा तांकर कार्य विषय मल्कीसदक कार्य विषय देखिला बेलकू आमे आउरी आगो को टिके बढ़िबा पई आमाने जीवा। तार कार्य कौन से 7 पर्व तार 2 पद आउथर पढ़िबे। अब्राहम मध्य ताहांकु समस्त पदार्थरु दशमांश देइथिले। अनुवाद कले एहांको नामर प्रथम अर्थ धर्मराजा द्वितीय सालेमर राजा अर्थात शांति राजा। एटा में देखु से किए अटंती से युद्ध परे से सांकु देखा करबा कासीचंती तांकर काम कोन से आशीर्वाद करिवे से अब्राहम को आशीर्वाद करूछ। दुईटा विषय से किए आ तांकर कार्य कोन तापर हमें देखिबा बाइबल दृष्टिकोण रु हमें जदि 4 पद रु हमें 28 पद पर्यंत पढ़ी पढ़ी जिबा आ हमें अनेक विषय देखि पारी। 7 पर्व 1 पद कोन लिखा जाउछि से सालोम रो राजा अटंती तांकर राज्य के विषय वर्णना करा जाए से राजा अटंती। तापर 4 पद रु 10 पद पढ़िबे। भाबी देखो एही व्यक्ति किपरि महान पितृकुलपति अब्राहम
ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଥିଲେ। ଲେବୀଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଜକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଔରସଜାତ ହେଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ସାନ ଯେ ବଡ଼ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ସ୍ଥଳରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଯେ ସେ ଅମର। ପୁଣି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ଲେବୀ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଶମାଂଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମଲ୍କିସେଦକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ସେ ତାହାଙ୍କ କଟିରେ ଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ବାଇବଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇଠି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମରେ 4 ପଦରେ, ଭାବି ଦେଖ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ମହାନ। ଏ ମଲ୍କିସେଦକ ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ କିପରି ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଧର୍ମରାଜ ଅଟନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରାଜ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଯାଉଛି ଲେବି ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଲେବି ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲେବି ବଂଶର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାଜକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବଳିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲେବି ବଂଶର ନୁହନ୍ତି, ତ ସେ ରାଜକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ 11ରୁ 15 ପଦ ପଢିବା, 11ରୁ 15 ପଢିବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲେବୀୟ ଯାଜକତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେହି ଯାଜକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ହାରଣଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ନ ହୋଇ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? କାରଣ ଯାଜକତ୍ୱ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଯେଣୁ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସମସ୍ତ କୁହାଯାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର କେହି କେବେ ବେଦୀର କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯାଜକତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋଶା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ୟୁନିକନେସ ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପଦ, କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯାଜକତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋଶା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖୁ, ସେ ଗୋଟେ ଲେବି ବଂଶରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 16-17 ପଦ, ସେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଅକ୍ଷୟ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ତୁମେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାଜକତ୍ୱ କଣ ଅଟେ? ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ। ମାନେ ତୁଳନା କରିବା ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମେ
खाली भावुଛୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାନତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ କହିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ ମହାଯାଜକର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଜକତ୍ୱ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଯୋଉ ପିତାଙ୍କ କତିକି ଯାଜକ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜକ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଜକ ହିଁ ରହିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦରକାର ସେ ରାଜା ହେଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଯାଜକର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆଉ ଯାଜକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ରାଜକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଯାଜକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ରାଜକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ଧର୍ମର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି 20 ପଦରୁ 22 ପଦ ପଢିବା, 20 ରୁ 22 ପଢିବା। ଆଉ ଏହା ଯେ ପ୍ରକାରେ ବିନା ଶପଥରେ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ତ ବିନା ଶପଥରେ ଯାଜକ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶପଥ ସହକାରେ ଯାଜକ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି ଯାଜକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାକି ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଦୁର୍ଗୁଣ ଥିଲା, ଖୁଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାଜକଟି ନଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ମହାଯାଜକ ମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଛାଡୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଏ ଯିବେ ସେଠି ଭୁଲ କାମ କରିଥିବେ, ମରିଗଲେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଯିବ? ହେଲା, ଏ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ତ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିରେ ବି ବନ୍ଧା ହଉଥିଲା ପଛଆଡେ। ଯଦି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିରେ ଟାଣିକି ଅଣା ହଉଥିଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାଜକ ଏକାଥରକୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ମହାମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖୁଣ ନଥିଲା, କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା, କୌଣସି ଦାଗ ନଥିଲା। ମାନେ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବାକି ମେଷ ଗୁଡାକ ବଳି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଠି କିଛି ଖୁଣ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଳିକୃତ ହେବା ପରେ ଆଉ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶେଷ ହେଲା ବଳିଦାନ ପାପୀ ତୋ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଯାଜକର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 23 ପଦ ପଢିବେ। ସେହି ଯାଜକମାନେ ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାଜକ ମାନେ ବଦଳୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ମଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଜକ, ବୟସ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଜକ। ତେଣୁ ଲେବିର ବଂଶରେ ଲେବି ମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଏଇ ଲେବି, ତାପରେ ସେଇ ଲେବି, ସେଇ ଲେବି, ତାପରେ ମନ୍ଦିରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲେବିୟ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପାଳି ଅନୁସାରେ ଯାଉଥିଲେ, ପାଳି ଅନୁସାରେ। ଯେମିତି ବାପ୍ତିଜ ଯୋହନଙ୍କର ପିତା, ସେ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ଷରେ 2 ସପ୍ତାହ ପଡୁଥିଲା, ବର୍ଷକରେ 2 ସପ୍ତାହ ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ମାନେ 6 ମାସକୁ ଥରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଏମିତି କେତେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ତ ଲେବି ବଂଶରୁ ଲେବି ପରେ ଲେବି, କାହିଁକି? ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ମିଳିଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଏ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉ ସେ ନିୟମିତତା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ପରେ ଆଉ ଯାଜକର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମର ଯାଜକ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଇକି ପିତାଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। ଆଗ ଏଇଟା ନଥିଲା, ଆଗ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦରକାର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ମାନେ ଲୋପ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଶେଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ମିଡିଏଟର। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ। 24 ପଦ ପଢିବେ।
କିନ୍ତୁ ସେ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ହେବାରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯାଜକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଷୟରେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁ 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 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଯେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେବାରୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯାଜକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯାଜକତ୍ୱ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି? ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଯାଜକର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ମାନେ କଣ? ବୟସ ହେଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ହେଇଗଲା, ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା 25 ପଦ। ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ଏଇଟା ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏଇଟା ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏଇଟା କେବଳ ଏ ମଲ୍କିସେଦକ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ। କଣ ଲେଖା? ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେ ଯାଜକ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। କଣ ଅଟନ୍ତି? ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। କଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ? ଆମ ପାଇଁ ନୀତି ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବ, ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ରହି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯାଜକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଚାଲିଛି? ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ 26-27 ପଦ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାଯାଜକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେ କି ପବିତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ସେହି ମହାଯାଜକ ମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣାର ପାପ ପାଇଁ ଓ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକାଥରକେ ଏହା କରିଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଦ ଗୁଡାକ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତୁଳନା କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖକୁ କେହି ଆସିବେନି। ମାନେ ଏମିତି ଯାଜକ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାଜକ ଆମ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେ କି ପବିତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ। ସେହି ମହାଯାଜକ ମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣାକୁ ପାପ ପାଇଁ ଓ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଯାଜକ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବଳି ଦଉଥିଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଏକାଥରକେ ବଳିକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପାପ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବଳି, ସେହି ବଳିଦାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ବଦଳରେ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ପବିତ୍ର, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବଳି ଆମ ପାଇଁ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ତେଣୁ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଶେଷ ବଳି ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଏଇ ବାଇବଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାଜକୀୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ନିୟମିତତା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସର୍ବ ଅପେକ୍ଷା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯାଜକର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୂଜାରୀକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପୂଜା ଯାଇ ଭିତରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଡିଆ ଫାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତୋର ଅଧା ମୋର ଅଧା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏଟା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲେ? ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଇଟା ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର କପି ପେଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅଛି, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଡ ହାତ ଧୁଅନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଲେ ସେ ପୂଜା କରି ଆଣନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କପି ପେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତର ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବାହାରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମିଶରରୁ, ସେମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଭୂମିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ନଦୀକୁ ପୂଜା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ସରୀସୃପ ଗୁଡାକ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏମାନେ ବି ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ବି ରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ବାସ୍ତବ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବୋଲି ସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ବଳି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବଳିଦାନ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସେ ଅଟନ୍ତି। ନଡିଆ କଦଳୀ ଦେଇ ନୁହେଁ, ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇ, ଆପଣାର ଜୀବନ ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ରକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, କାରଣ ସେ ଅଲ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗଡ। କଣ କେମିତି ଅଟନ୍ତି? ଅଲ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗଡ, ଆହୁରି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 28 ପଦ, ଯେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳତା ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାଯାଜକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶପଥ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରେ। ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରେ। ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହା ଶୁଷ୍କ ନିର୍ଝର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନିର୍ଝର ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆସୁ, ଯେତେ ପାପୀ ଆସନ୍ତି, ପରିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିର୍ଝର ଅଟନ୍ତି, ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଯାଜକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ମହାଯାଜକ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଲ୍କିସେଦକ ସଦୃଶ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ସେ ଯେମିତି ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଥିଲେ, ସେ ଯେମିତି ଧର୍ମ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅମର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ସାଲୋମର ରାଜା ତୁଲ୍ୟ, ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧର୍ମ ରାଜା। ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ଅଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଏ ଅଧାର୍ମିକତା ଦିନେ ଲୋପ ପାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏବେ ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ମହାମୁକ୍ତି ସାଧନ କରି ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ବା ପର୍ଦ୍ଦାଟା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯାଜକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଯାଜକ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କତିରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ତା କି ବଳି? ସ୍ତୁତି ବଳି, ପ୍ରଶଂସାର ବଳି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଜୟଗାନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କିଏ ନାହାନ୍ତି, କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅମର, ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଧର୍ମର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅମର ଅଟନ୍ତି।
से अपरिवर्तनीय अटंती धन्यवाद दौछि प्रभु आपण आमानकु से सत्य मार्ग रे कढेई नउछन आमे भी भ्रमित थिलु हमर देशवासी मान को परि जो निष्पर नुहंती सेमान को सेवा करी आमाने ताही रे प्रभु भ्रष्ट होई रहिथिलु अज्ञानतार शिकार होइथिलु किंतु ख्रीष्टंकर परिचय पाइला परे आमे जानि पारुछु आमान को पई आ बलिदान रो आवश्यक नै आमान को पुरोहित रो आवश्यक नै कारण ख्रीष्ट हमर महायाजक प्रभु आपन नाम स्तुति हो आज जो माने जड़ित होइचंती यूट्यूब रे जूम रे समस्त मैं प्रार्थना करे प्रभु ख्रीष्टन को ही अपना जीवन रो श्रेष्ठ व्यक्ति भाव रे ग्रहण करी आगु को बढ़िया पे सहायता जीवन रो प्रतिटी झड़ झंझा मध्य रे प्रतिटी परिस्थिति रे आपन सहित लागि कि रहिबा पे अनुग्रह करो प्रत्येक को आपन को दास भाव रे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम आशीर्वाद करी प्रार्थना उत्सर्ग करी पिता दया रे ग्रहण करंतु आमीन।